నమస్తే వెల్కమ్ టు వీబీసీ ఆన్ టీవీ న్యూస్ నేను ప్రసన్న ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో భారత్ దూసుకెళ్తుందన్న ప్రధాని మోదీ యువతను నూతన ఆవిష్కరణల దిశగా ప్రోత్సహించాలని సూచన విశాఖ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నామన్న కేంద్ర మంత్రి మేధావుల సదస్సులో భూపతిరాజు శ్రీనివాస్ వర్మ వెల్లడి ప్రశాంతంగా ముగిసిన గ్రూప్ 2 పరీక్షలు ఏపీపీఎస్సీ పకడ్బందీ ఏర్పాట్లపై సర్వత్రా సంతృప్తి విశాఖలో హైకోర్టు బెంచ్ కు ఉత్తరాంధ్ర లాయర్ల డిమాండ్ అఖిలపక్ష సమావేశంలో కార్యాచరణ రూపొందిస్తామని వెల్లడి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో భారత్ శరవేగంగా దూసుకు వెళ్తుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. తన మనసులోని భావాలను దేశ ప్రజలతో పంచుకునే మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ఆయన జాతిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఏఐ రంగంలో భారత్ సాధించిన పురోగతిని ప్రపంచ దేశాలు ప్రశంసిస్తున్నాయని తెలిపారు. దేశంలో వివిధ పనుల కోసం ఏఐని ఉపయోగిస్తున్నారని పేర్కొంటూ తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్ కు చెందిన ఉపాధ్యాయుడు కైలాష్ కోలామి భాషతో పాటు పలు గిరిజన భాషలలో పాటలను కంపోజ్ చేయడానికి ఏఐ సాధనాలను ఉపయోగించారని ఉదాహరించారు. स्पेस और साइंस की तरह एक और क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये क्षेत्र है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। हमारे देश के लोग आज एआई का उपयोग किस किस तरह से कर रहे हैं इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक टीचर थोड़ासम कैलाश जी हैं। डिजिटल गीत संगीत में उनकी दिलचस्पी हमारी कई ट्राइबल लैंग्वेज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। उन्होंने एआई टूल्स की मदद से कोलामी भाषा में गाना कंपोज कर कमाल कर दिया है। वे एआई का उपयोग कोलामी के अलावा भी कई और भाषाओं में गीत तैयार करने के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके ट्रैक हमारे आदिवासी भाई बहनों को खूब पसंद आ रहे हैं। स्पेस सेक्टर हो या फिर एआई, हमारे युवाओं की बढ़ती भागीदारी एक नई क्रांति को जन्म दे रही है। नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और आजमाने में भारत के लोग किसी से पीछे नहीं है। గత నెలలో ఇస్రో 100వ రాకెట్ ప్రయోగాన్ని దేశం చూసిందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. అంతరిక్ష రంగంలో ప్రతిరోజు నూతన శిఖరాలను తాకాలని మన దేశ సైంటిస్టుల సంకల్పానికి ఇది ఉదాహరణ అని అన్నారు. చంద్రయాన్, మంగళయాన్, ఆదిత్య L1 ఒకే రాకెట్తో ఒకేసారి 104 ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి పంపడం వంటి అద్భుత ఘట్టాలకు ఇస్రో వేదికయిందని చెప్పారు. గత 10 ఏళ్ల కాలంలో ఇస్రో 460 ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించడం దేశానికి గర్వకారణమని ఉద్ఘాటించారు. पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के साक्षी बने हैं। ये केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इससे स्पेस साइंस में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है। हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी। इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही गए। समय के साथ अंतरिक्ष की इस उड़ान में हमारी सफलताओं की लिस्ट काफी लंबी होती चली गई। लॉन्च व्हीकल का निर्माण हो, चंद्रयान की सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर
एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बड़ा रहा है। बीते 10 वर्षों में ही करीब 460 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं और इसमें दूसरे देशों की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स शामिल है। हाल के वर्षों की एक बड़ी बात ये भी रही है कि स्पेस साइंटिस्ट की हमारी टीम में नारी शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। मुझे यह देखकर भी बहुत खुशी होती है कि आज स्पेस सेक्टर हमारे युवाओं के लिए बहुत फेवरेट बन गया है। कुछ साल पहले तक किसने सोचा होगा कि इस क्षेत्र में स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनियों की संख्या सैकड़ों में हो जाएगी। हमारे जो युवा जीवन में कुछ थ्रिलिंग और एक्साइटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेस सेक्टर एक बेहतरीन ऑप्शन बन रहा है। ఈ నెల 28న జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవం జరగనుందని, సైన్స్ లో ఆసక్తి కలిగిన చిన్నారులను ప్రోత్సహించాలని కోరుతూ శాస్త్రవేత్తగా ఒకరోజు వారి కోసం పాటించాలని సూచించారు. అలాగే చిన్నారులను పరిశోధన ప్రయోగశాల, ప్లానిటోరియం లేదా అంతరిక్ష కేంద్రానికి తీసుకువెళ్లాలని కోరారు. साथियों, आने वाले कुछ ही दिनों में हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है जिसे आप वन डे एज अ साइंटिस्ट कह सकते हैं। यानी आप अपना एक दिन एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लेनेटोरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसी जगहों पर जरूर जाएं। इससे साइंस को लेकर आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। దేశం నలుమూలల నుండి 11,000 మందికి పైగా అథ్లెట్లు పాల్గొన్న ఉత్తరాఖండ్లో జరిగిన జాతీయ క్రీడల గురించి కూడా ప్రధాని మాట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమం దేవభూమికి కొత్త రూపును అందించిందన్నారు. దేశంలోనే బలమైన క్రీడాశక్తిగా ఉత్తరాఖండ్ ఎదుగుతోందని ఆయన కొనియాడారు. జాతీయ క్రీడల్లో అత్యధిక స్వర్ణ పతకాలు సాధించిన సర్వీసెస్ జట్టుకు ప్రధాని మోదీ అభినందనలు తెలిపారు. ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులను గుర్తించడానికి ఖేలో ఇండియా ప్రచారం ఎంతగానో దోహదపడుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के रोमांच का आनंद उठाया होगा। देश भर के 11,000 से अधिक एथलीट्स ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया। इस आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इस बार उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा। यही तो पावर ऑफ स्पोर्ट्स है जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के साथ साथ पूरे राज्य का कायाकल्प कर देती है। इससे जहां भावी पीढ़ियां प्रेरित होती हैं, वहीं कल्चर ऑफ एक्सेलेंस को भी बढ़ावा मिलता है। साथियों, आज देश भर में इन खेलों के कुछ यादगार प्रदर्शनों की खूब चर्चा है। इन खेलों में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली सर्विसेज की टीम को मेरी बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी की भी मैं सराहना करता हूं। हमारे बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन है। हिमाचल प्रदेश के
सावन बरवाल, महाराष्ट्र के किरण मात्रे, तेजस सिरसे या आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी, सबने देश को नई उम्मीदें दी हैं। उत्तर प्रदेश के जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव और हरियाणा की हाई जंपर पूजा और कर्नाटका की स्विमर धिनिधि दे सिंधु ने देशवासियों का दिल जीता। इन्होंने 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर सबको चौंका दिया। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में टीनेज चैंपियंस, उनका नंबर हैरान करने वाला है। 15 साल के शूटर गेविन एंटनी, यूपी की हैमर थ्रो खिलाड़ी 16 साल की अनुष्का यादव, मध्य प्रदेश के 19 साल के पोल वाल्टर देव कुमार मीणा ने साबित किया कि भारत का स्पोर्टिंग फ्यूचर बेहद प्रतिभावान पीढ़ी के हाथों में है। उत्तराखंड में हुए नेशनल गेम्स ने ये भी दिखाया कि कभी हार ना मानने वाले जीतते जरूर है। कंफर्ट के साथ कोई चैंपियन नहीं बनता। मुझे खुशी है हमारे युवा एथलीटों के डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ भारत आज ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। అభివృద్ధి అనేది విశాఖ చుట్టూ తిరిగేలా కేంద్రం చర్యలు చేపట్టిందని కేంద్ర ఉక్కు శాఖ సహాయ మంత్రి భూపతి రాజు శ్రీనివాస్ వర్మ అన్నారు. ప్రజా బడ్జెట్ 2025-26 పేరిట విశాఖలో నిర్వహించిన మేధావుల సమావేశంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. దేశంలో నెలకొల్పే 3 ఏఐ సంస్థల్లో ఒకటి విశాఖకు కేటాయించడానికి కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ అంగీకరించారని తెలిపారు. అనకాపల్లి జిల్లాలో ఆర్సెలార్ మిట్టల్ ఉక్కు పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు రంగం సిద్ధమవుతుందన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం, దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ పనులు, రామాయపట్నంలో రిఫైనరీ ఏర్పాటు వంటి అంశాల్లో కేంద్రం చిత్తశుద్ధితో ఉన్నట్లు ఆయన తెలియజేశారు. అనుమతినివ్వడమే కాక ఆ పని ప్రారంభించే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారనేటువంటి విషయాన్ని ముఖ్యంగా పెద్ద ఎత్తున ఈ మధ్యకాలంలో రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి విశాఖపట్నం చుట్టూ తిరిగే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మీరు అంతా కూడా గ్రహించారు. గత నెల ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు విశాఖపట్నం వచ్చి దాదాపు 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలకి శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయడం జరిగింది అనేటువంటి విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. రాబోయేటువంటి రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆర్ఎస్ఎల్ మిట్టల్ యొక్క స్టీల్ ప్లాంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతులు మంజూరు చేస్తూ ఉన్నది అనేటువంటి విషయం తెలుసు. దానికి సంబంధించి ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు స్టీల్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. అదేవిధంగా విశాఖపట్నం పరిసరాల్లో పెద్ద ఎత్తున అనేక ప్రాజెక్టులు మంజూరు చేస్తూ వాటి అమలుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుడుతూ ఉంది అనేటువంటి విషయం కూడా మీరంతా కూడా గ్రహించారు. రైల్వే డివిజన్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ దానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి విశాఖ ఉత్తర ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ రాజు మాట్లాడుతూ విశాఖ నుంచి దుబాయ్కి విమాన సర్వీసుల ఆవశ్యకతను గుర్తించాలని కేంద్ర సహాయ మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆంధ్రుల ముద్దు బిడ్డప్పుడు, ఎందుకంటే స్టీల్ ప్లాంట్ని రక్షించిన వ్యక్తుల్లో తెలుగువారై ఉండి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి మన గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ వర్మ గారు చేసిన కృషి అంతా ఇంత కాదు. సో ముందుగా వారికి ధన్యవాదములు తెలియజేసుకుంటూ, అట్లాగే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల వారి కోరిక విశాఖపట్నం నుంచి దుబాయ్ డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ ఉండాలి అనేది ఎంతో కాలం నుంచి ఉన్న కోరిక. ఇప్పుడు ఎమిరేట్స్ సంస్థ వారు వైజాగ్ టు దుబాయ్ డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ వైబిలిటీ అన్నీ చూసుకుని ఇక్కడి నుంచి పెడదామనుకున్న సమయంలో దాన్ని కూడా విజయవాడ పట్టుకెళ్ళిపోయేటట్టు
ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని మాకున్న విశ్వాసమైన సమాచారం. దయచేసి గౌరవ మంత్రివర్యుల్ని కోరేది, విశాఖపట్నం నుంచి దుబాయ్ ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ ఏదైతే వాళ్ళు ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయో ప్రపోజల్స్ మార్చకుండా దాన్ని కొనసాగించడానికి మీరు గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు రామ్మోహన్ నాయుడు గారితో చెప్పి తప్పనిసరిగా అది వచ్చేటట్టు చేస్తే మీరు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ 12 లక్షల రూపాయలు ఏ విధంగా దేశ ప్రజలకి అందించారో 12 లక్షల రూపాయల వరకు, అదేవిధంగా ఇక్కడి నుంచి కనుక డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ వస్తే ఎంతోమంది వేలాది మంది దుబాయ్లో పనిచేస్తూ ఎప్పుడైనా రావాలి అని అంటే దానికి ఎడిషనల్గా ఇంకొక 20,000 ఖర్చు పెట్టుకుని వచ్చే పరిస్థితి నుంచి రక్షించిన వాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి దీన్ని దయచేసి తమరి ద్వారా అయ్యేటట్టు చూడవలసిందిగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. నమస్కారం. విశాఖ జిల్లాలో గ్రూప్ 2 మెయిన్స్ పరీక్షలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. విశాఖ నగరంలోని వివిధ పరీక్షా కేంద్రాల్లో అభ్యర్థులు పరీక్ష రాసేందుకు అధికారులు పోలీసుల సహకారంతో పగడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. దీంతో పరీక్షలు ప్రశాంతంగా పూర్తయ్యాయి. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద పోలీసులు అభ్యర్థులకు అవసరమైన సమాచారాన్ని అందజేస్తూ సహకరించారు. శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విశాఖ నగరంలో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేయాలని ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో లాయర్ల సంఘం డిమాండ్ చేసింది. ఈ మేరకు విశాఖలో ఏర్పాటు చేసిన సదస్సులో ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాల నుంచి వచ్చిన పలువురు లాయర్లు పాల్గొని హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటుపై చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా విశాఖ బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు బి సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ విశాఖలో అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నాయని, ముఖ్యంగా అన్ని విధాల రవాణా సౌకర్యాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల ప్రజలు హైకోర్టు కోసం విజయవాడ వరకు ప్రయాణించడం చాలా కష్టమని, విశాఖలో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేస్తే శ్రీకాకుళం నుండి తూర్పు గోదావరి జిల్లా వరకు అందరికీ ఉపయోగంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. హైకోర్టులో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు సంబంధించి 43% కేసులు ఉన్నాయని ఆయన గుర్తు చేశారు. త్వరలోనే ప్రజాప్రతినిధులతో కలిపి అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేసి విశాఖలో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటయ్యేలా కార్యాచరణ రూపొందిస్తామని వెల్లడించారు. నేను బెవర సత్యనారాయణ, ప్రెజెంట్ విశాఖపట్నం బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులుగా ఉంటున్నాము. ఈరోజు అంటే 23/2/25 తేదీని ఈ విశాఖపట్నంలో ఉత్తరాంధ్ర న్యాయవాదులందరితో కూడా ఒక సదస్సు ఏర్పాటు చేసి విశాఖపట్నంలో హైకోర్టు ఏర్పాటు చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది కాబట్టి దానికోసం ఒక కార్యాచరణ రూపొందించి విశాఖపట్నంలో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేయమని డిమాండ్తో వివిధ జిల్లాల నుంచి అంటే పాత శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి చాలామంది న్యాయవాది మిత్రులు వచ్చారు. మా మీటింగ్ కూడా జరుగుతూ ఉంది. దానికోసం ఏంటంటే ఇక్కడ అనేకమైనటువంటి మౌలిక వస్తువులు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ విశాఖపట్నం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి నగరం. ఇండియాలోనే అత్యధిక వేగంగా డెవలప్ అవుతున్నటువంటి సిటీ కాబట్టి, అంతేకాకుండా ఉత్తరాంధ్ర తాలూకా కేసులే హైకోర్టులో చాలా వరకు అంటే సుమారు 43% వరకు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇచ్చాపురం నుంచి అటు విజయవాడ వెళ్ళాలంటే సుమారు 700-750 కిలోమీటర్లు జర్నీ చేసి అనేకమైన ఇబ్బందులు, వ్యయ ప్రయాసాలకి బాధపడవలసిన అవసరం ఉంది, పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని విశాఖపట్నంలో అనేకమైనటువంటి కంపెనీలు, కార్పొరేట్ బాడీస్, అలాగే ఇతరత్ర మౌలిక వస్తువులన్నీ ఉన్నాయి. విమాన ప్రయాణం, అటు షిప్పులు కానీ లేకపోతే ఇటు రైలు మార్గాలు కానీ లేకపోతే రోడ్డు మార్గాలు కానీ ఈ విశాఖపట్నం అన్ని విధాల అనుకూలంగా ఉంటుంది. దీనికోసం ఈరోజు ఇనీషియల్గా మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశాం. ఇందులో ప్రజలందరినీ కూడా భాగస్వాములుగా చేసి ప్రజాప్రతినిధులందరినీ కూడా అఖిలపక్ష మీటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేసి ఏదైనా విశాఖపట్నంలో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు అయ్యేటంత వరకు కూడా మేము మా తాలూకా కృషి కష్టపడి ఏ విధంగానైనా విశాఖపట్నంలో హైకోర్టు బెంచ్ సాధించాలని ఉత్తరాంధ్ర తాలూకా న్యాయవాదులతో పాటు ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు అందరం కూడా కలుస్తామని చెప్తున్నాను. అంతేకాకుండా సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ అనేది స్టేట్ బైఫర్కేట్ అయినప్పటికి కూడా ఇంతవరకు ఏర్పాటు కాలేదు. ఇటీవల విజయవాడలో ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టుగా ప్రభుత్వం వారు ప్రకటించారు. కానీ ఆ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ అనేది విశాఖపట్నం కూడా కావాలని చెప్పేసి మా తాలూకా ముఖ్యమైనటువంటి డిమాండ్. మిత్రులందరూ కూడా ఇదివరకు మా న్యాయవాదులు హైకోర్టు ఈ సాధన సమితి అని చెప్పేసి కూడా పెట్టి వాళ్ళు కూడా కష్టపడి అనేక విధంగా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఉత్తేజపరిచి ఈ విధంగా ఈ కమిటీలు ఏర్పాటు చేయడానికి వాళ్ళు సహకరించారు. అది
స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మేము ఏది ఏమైనా విశాఖపట్నంలో ఈ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ మరియు విశాఖపట్నంలో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేయాలని మా తాలూకా కోరికను ప్రజలకు, అలాగే ప్రజల తాలూకా కష్ట సుఖాలను కూడా, దానివల్ల ఏమిటి ఉపయోగం, ప్రజలు ఏ విధంగా బాగుపడాలి, ఈ ఏరియా ఏ విధంగా డెవలప్ అవ్వాలని అంటే హైకోర్టు బెంచ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. కాబట్టి హైకోర్టు ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే వరకు కూడా మేము పోరాటం చేస్తామని చెప్పేసి ఈ పత్రికాముఖంగా మీ పత్రికా ప్రతినిధులందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ విధంగా మాకు న్యాయవాదులందరూ కూడా మా విశాఖపట్నం అయితేనేమి, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, కాకినాడ ఏరియాల నుంచి వచ్చినటువంటి న్యాయవాది మిత్రులకు కూడా మా తాలూకా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఇటీవల సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు ఒక ప్రపోజల్ పెట్టి అడ్వకేట్స్ తాలూకా యాక్ట్ అనేది సవరణ చేయడానికి ఒక బిల్లు తీసుకొచ్చారు. దాని మీద కూడా పోరాటం జరుగుతూ ఉంది. ఉత్తరాంధ్ర న్యాయవాదులందరూ కూడా దాని మీద ముక్త కంఠంతో ఆ బిల్లు అనేది వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము యాజిటేట్ చేస్తున్నాం. దాన్ని కూడా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఉత్తరాంధ్ర న్యాయవాదులందరూ కూడా దాన్ని ఖండిస్తున్నాం. ఈ విధంగా వచ్చినటువంటి ఈ న్యాయవాదులకు, మీ ప్రెస్ రిపోర్టర్స్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఆల్. స్వామి దయానంద సరస్వతి జయంతిని పురస్కరించుకొని భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆయనకు ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. ఈ మేరకు ఒక సోషల్ మీడియా పోస్టులో స్వామి దయానంద్ చేపట్టిన విద్య, సామాజిక సంస్కరణ కార్యక్రమాలు సమాజంలో సానుకూల మార్పులు తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయన్నారు. స్వామి దయానందను భారత పునర్జీవనానికి మూల స్తంభంగా అభివర్ణించారు. ఆయన బోధనలు ఎల్లప్పుడూ మార్గదర్శకంగా ఉంటాయన్నారు. స్వామి దయానంద సరస్వతి ఆలోచనలను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని భారత్ను అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ప్రతి పౌరుడు ముందుకు సాగాలని రాష్ట్రపతి ఆకాంక్షించారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రోజు ఓ వివాహ వేడుకలో పాల్గొనేందుకు రేణిగుంట ప్రయాణమయ్యారు. రేణిగుంట విమానాశ్రయంలో ఆయనకు పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు ఘనస్వాగతం పలికారు. అక్కడి నుండి సీఎం తూకివాకం సమీపంలో ఉన్న ఆర్పీఆర్ కళ్యాణ మండపానికి చేరుకొని యాదవ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ నరసింహ యాదవ్ కుమారుడి వివాహ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం సీఎం తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ డైరీ 2025ను ఆవిష్కరించారు. కాగా సీఎం కు డీఐజీ షిమోసి బాజ్పై, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు, ఎస్పీ హర్షవర్ధన్ రాజు, మున్సిపల్ కమిషనర్ మౌర్య, జేసీ శుభం బన్సల్, టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి తదితరులు సీఎం కు వీడ్కోలు పలికారు. అనంతరం సీఎం అక్కడి నుండి నెల్లూరుకు ప్రయాణమయ్యారు. కాకినాడ రూరల్ సర్పవరం కేంద్రంగా 29 బ్రాంచీలతో నడిచిన జయలక్ష్మి కోఆపరేటివ్ క్రెడిట్ సొసైటీగా పిలువబడే జయలక్ష్మి బ్యాంకు మూతపడడానికి కారణం గత వైసీపీ ప్రభుత్వమని కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు ఆరోపించారు. తాము ప్రతిపక్షంలో ఉండి ఆ రోజు బ్యాంకు డిపాజిటర్లకు సొమ్ము వాపస్ మీద హామీ ఇచ్చామన్నారు. బ్యాంకులో జరిగిన డిపాజిటర్ల సమావేశానికి ఎమ్మెల్యే హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ వేల కోట్ల రూపాయల బ్యాంకు ఆస్తులు కాజేసి పాలకవర్గం పరారైందని అన్నారు. ఆనాడు సిటీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న వైసీపీకి చెందిన చంద్రశేఖర్ రెడ్డిని కలిసినా సరే అన్యాయం చేశారని ఆరోపించారు. తాము అధికారంలోకి రాగానే డిపాజిటర్లకు న్యాయం చేసే చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టామన్నారు. 400 కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే బ్యాంకు ఆస్తులు సీజ్ చేశారని గుర్తు చేశారు. తద్వారా డిపాజిటర్లకు సొమ్మును తిరిగి చెల్లిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. అదే వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారులు ఉన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రభుత్వం దృష్టిలో పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డిని కూడా కలిశారు. వీళ్ళు కలిసి మాకు న్యాయం చేయడం చెప్తే ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసండి, న్యాయం చేయలేదు కదా, అన్యాయం చేశాడు. ఏ విధంగా అన్యాయం చేశాడంటే వీళ్ళ తాలూకా ఆస్తులు ఎక్కడకున్నా తెలుసుకున్నాడండి. తెలుసుకుని ఇదే బిల్డింగ్, ఈ బిల్డింగ్ మీరు తీసుకోండి, ఈ బిల్డింగ్నే ఏంటి రిజిస్ట్రేషన్ వాళ్ళ మనుషులకి రిజిస్ట్రేషన్ కాకినాడలో చేస్తే తెలిసిపోద్దని చెప్పండి. కాకినాడలో చేయించలేదండి, కొత్తపేటలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాడండి. ఆ రోజు వీళ్ళని కూడా అడిగినప్పుడు కూడా దీని మీద ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. నేను దీని మీద శ్రద్ధ పెట్టాను. శ్రద్ధ పెట్టి తెలుసుకుని ఆ రోజు కొత్తపేటలో రిజిస్ట్రేషన్ అయిన డాక్యుమెంట్ అన్ని తీసుకొచ్చి, ఇదిగో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి వీళ్ళకి నువ్వు న్యాయం చేస్తానని చెప్పి అన్యాయం చేస్తున్నావు, వీళ్ళ ఆస్తులు కాజేసేస్తున్నావు, రామారావుపేటలో బిల్డింగ్ నీ సొంత మనిషికి కొత్తపేటలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నామని చెప్పి ఆ రోజు నేను బయట పెట్టాను. ఆ రోజున ఇదే కాదు, ఈ 18 ఎకరాలు కూడా అమ్మేదామని చూశాడు SEZ లో. ఇది కూడా కలెక్టర్ గారి దృష్టిలో పెట్టి వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లి ఆప్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఆపదన ఉన్న వాళ్ళు ఆదుకోమని చెప్తే వాళ్ళ ఆస్తులు కాజేశారు ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డిని. నేను ఈరోజు చెప్పదలుపుతున్నాను, ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. చాలా అన్యాయం ఇది. ఇప్పటికే చాలా మంది చనిపోయారు. ఇప్పుడున్న అందరూ రిటైర్ ఎంప్లాయీస్, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు. దుర్మార్గం నడిచిందండి. గత 5 సంవత్సరాల్లో ప్రజలకి రక్షణ లేదు, ప్రజల ఆస్తులకి రక్షణ లేదు, ఎవరికి రక్షణ లేకుండా పోయింది. ఈరోజు ప్రభుత్వం వచ్చింది, న్యాయం చేయాలంటే అన్నీ కూడా కోర్టులో ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా కోర్టులో ఉన్న ఆస్తులన్నీ కూడా ఏ విధంగా మేము బయటికి తీసుకురావాలని తీసుకొచ్చి
వీళ్ళందరికీ న్యాయం చేస్తానని మీ ద్వారా తెలియజేస్తాను. శివరాత్రి మహోత్సవం పురస్కరించుకొని శ్రీశైలం వెళ్లే భక్తులకు విశాఖ నగరం నుంచి ప్రస్తుతం తిరుగుతున్న బస్సులకు అదనంగా మరికొన్ని సర్వీసులు నడపనున్నట్లు విశాఖపట్నం జిల్లా ప్రజా రవాణా అధికారి బి అప్పలనాయుడు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ నెల 25న విశాఖపట్నం నుంచి శ్రీశైలంకు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు సూపర్ లగ్జరీ బస్సులు నడుస్తాయని తెలిపారు. ఈ బస్సులో సాధారణ బస్సు ఛార్జీతో 1230 రూపాయలు మాత్రమే వసూలు చేస్తామని అన్నారు. ద్వారకా నగర్ లో గల ద్వారకా బస్ స్టేషన్ నుంచి నడిచే ఈ సర్వీసులను భక్తులు ప్రయాణికులు సద్వినియోగపరుచుకొని శ్రీశైల బ్రహ్మరాంబిక సమేత శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి వారి ఆశీస్సులు పొందగలరని ఆయన కోరారు. టికెట్స్ కావాల్సిన వారు ఆన్లైన్ లో గాని ద్వారకా బస్ స్టేషన్ లో గాని సంప్రదించాలని ఆయన సూచించారు. కేంద్ర మాజీ మంత్రి ఎర్రన్నాయుడు 68వ జయంతి వేడుకలు శ్రీకాకుళం జిల్లా అంతటా ఘనంగా నిర్వహించారు. కోటబొమ్మాలి మండలం నిమ్మాడలో ఎర్రన్నాయుడు ఘాటు దగ్గర జరిగిన కార్యక్రమంలో కుటుంబ సభ్యులతో పాటు ఆయన కుమారుడు కేంద్ర మంత్రి కింజరపు రామ్మోహన్ నాయుడు, రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు, కోటబొమ్మాలి పిఎస్సిఎస్ మాజీ అధ్యక్షులు కింజరపు హరివర ప్రసాద్, విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఓఎస్డీ కింజరపు ప్రభాకర్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, అభిమానులు ఎర్రన్నాయుడు ఘాటు వద్ద ఆయనకు ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకాకుళం ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్, విజయనగరం ఎంపీ కలిసటి అప్పలనాయుడు హాజరయ్యారు. మంచినీటి సౌకర్యం కల్పించలేని పాలకులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ గ్రామానికి మంచినీటి సౌకర్యం కల్పించాలని జల్ జీవన్ మిషన్ ద్వారా కుళాయిలు ఏర్పాటు కోసం ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులు నిధులు మంజూరు చేసిన ఫారెస్ట్ అధికారులు అడ్డంకులు కలిగించారని అన్నారు. ఫారెస్ట్ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా గిరిజనులు మంచినీరు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 10 రోజుల్లో నగరంపాలెం గ్రామానికి కుళాయి ద్వారా ఇంటింటికి మంచినీటి సౌకర్యం కల్పించకపోతే ఖాళీ బిందెలతో అనకాపల్లి జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద ఆందోళన చేపడతామని స్పష్టం చేశారు. మంచినీరు సౌకర్యం కల్పించాలి. ప్రభుత్వ అధికారులు స్పందించి వెంటనే మాకు మంచినీరు సౌకర్యం కల్పించాలి. మంచినీరు సమస్య పరిష్కారం చేయాలి. మంచినీరు సమస్య పరిష్కారం చేయాలి. మంచినీరు సమస్య పరిష్కారం చేయాలి. మంచినీరు సమస్య పరిష్కారం చేయాలి. మాకు మంచినీరు సమస్య పరిష్కారం చేయాలి. మాకు మంచినీరు సమస్య పరిష్కారం చేయాలి. నగరం చేయాలి. గిరిజనులకు మంచినీరు సమస్య పరిష్కారం 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 చేయాలి. గిరిజనులకు మంచినీరు సమస్య పరిష్కారం. మా గ్రామానికి వెంటనే కుళాయిలు ఏర్పాటు చేయాలి. మా గ్రామానికి కుళాయిలు వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలి. మాకు మంచినీరు సమస్య వెంటనే పరిష్కారం చేయాలి. ఇంటి కుళాయి ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రతి ఇంటి కుళాయి ఏర్పాటు చేయాలి. మా గ్రామానికి మంచినీరు సమస్య వెంటనే పరిష్కారం చేయాలి. ఇంటింటి కుళాయి ఏర్పాటు చేయాలి. మా గ్రామానికి ఇంటింటి కుళాయిలు ఏర్పాటు చేయాలి. గ్రామానికి ఇంటింటి కుళాయిలు ఏర్పాటు చేయాలి. మంచినీరు సమస్య పరిష్కారం చేయకపోవడం సిగ్గు సిగ్గు. మంచినీరు సమస్య పరిష్కారం చేయకపోవడం సిగ్గు సిగ్గు. గిరిజనులకు మంచినీళ్ళు ఇవ్వకపోవడం సిగ్గు సిగ్గు. గిరిజనులకు కనీసం మంచినీళ్ళు ఇవ్వ. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటో మార్పింగ్ పై రాజానగరం ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరాం కృష్ణ స్పందించారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లా కోరుకొండ జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ తమ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టి అంతా అభివృద్ధిపైనే ఉందని, అది చూసి ఏమీ చేయలేక వైసీపీ తన పేటీఎం బ్యాచ్లతో ఇలాంటి అభ్యంతరకర పోస్టులు పెట్టిస్తున్నారని ఆరోపించారు. మంచిని ప్రోత్సహించేందుకు ఏనాడు ముందుకు రాని వైసీపీ ఇలాంటి తప్పుడు పనులు చేయడంలో ముందుంటుందన్నారు. హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా వైసీపీ పేటీఎం బ్యాచ్ పెట్టిన అసభ్యకర పోస్టులపై ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పారు. పుణ్యస్నానం ఆచరించేటప్పుడు పురుషులు ఒంటిపై షర్ట్ తీసివేయడం హిందువుల ఆచారమని, అటువంటి సున్నితమైన అంశాన్ని ఫోటో మార్పింగ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకరంగా పోస్టులు పెట్టడం వైసీపీ దాష్టికాలకు పరాకాష్ట అని దుయ్యబట్టారు. జనరల్ గా వాళ్ళకి ఫస్ట్ నుంచి కూడా పేటీఎం బ్యాచ్ అనేది వైసీపీ ప్రభుత్వానికి ఉంది. ఏదేదో పోస్టులు పెడతారో ఆ పోస్టులు పెడితే కూడా ఏదో వాళ్ళు చెప్పుకుంటే పోతే దాని గురించి వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడటం కూడా అనవసరం. అది వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక మంచి దానికి సపోర్ట్ చేయడం రాదు, చెడ్డదానికి తీసుకెళ్తారు. ఎందుకంటే హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీయడం అనేది చాలా తప్పు. ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచనకి తగ్గట్టుగా ఉండాలి, రాష్ట్రం బాగుండాలనుకుంటారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా గానీ ఏదో విధంగా మనుషులు వేధించే దాంట్లో ఉంటారు. గతంలో భార్యలు, పిల్లలు, ఆడవాళ్ళు, ఇంట్లో వాళ్ళ గురించి మాట్లాడారు. ఈ రోజు బాడీలో పార్టీల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళ విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాము. ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ అనేవాళ్ళు వారికి తెలిసినటువంటి
సనాతన ధర్మం, పురాణాలు, ఇతిహాసాలు బాగా చదివి ఉన్నారు వారు. చాలా మందికి తెలియక ఏం చేస్తారంటే మనకి సాంప్రదాయం నదీ స్నానం చేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా షర్ట్ అది లేకుండా ఒక అంగోస్త్రంతో స్నానం చేయాలని చెప్పేసి ఉంటది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో వారు వేసుకోలేదు. దానికి బట్టలు లేని దానికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఇంకా కొంత యాడ్ చేసి వాళ్ళు ఏదో మార్ఫింగ్ చేసి ఏదో చేస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా మాత్రం ప్రభుత్వం వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటది. కానీ ఒక్కటే మా నాయకుడు చెప్తాడు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు అయితే మా నాయకులు ఒకటే చెప్తారు, వాళ్ళ పేటీఎం బ్యాచ్ గురించి వదిలేసి ముందు అభివృద్ధి మీద దృష్టి పెట్టండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి పడాలి. యువత అంతా కూడా గత 5 ఏళ్లుగా కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. యువతకు మంచి జరగడం మీద దృష్టి పెట్టండి, రైతులకు మంచి జరగడం మీద దృష్టి పెట్టండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి చెందడం మీద దృష్టి పెట్టండి తప్ప ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాల మీద దృష్టి పెట్టొద్దని చెప్పి మా అధ్యక్షులు వారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చెప్తుంటారు. దాని గురించి విషయం కాదు. ఇప్పుడు మాత్రం మన ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి శ్రీ పేరాబత్తుల రాజశేఖరం గారిని మాత్రం అఖండ మెజారిటీతో గెలిపించాలని మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం.